وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 وجميل
سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب. لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب. لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام، زينوا الدنيا احترام. بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. لما نزرع حب نلاقي ثماره، نملأ الدنيا عمارة. كل ما تقفل بدرب تظهر البسمة وتمحي كل كرب. لما نزرع حب نلاقي ثماره، نملأ الدنيا عمارة. كل ما تقفل بدرب تظهر البسمة وتمحي كل كرب. بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام، زينوا الدنيا احترام. بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام،
السلام عليكم، محمد طارق. شكرا لدعمكم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فيسبوك. And please subscribe to my YouTube channel and like my videos. السلام عليكم. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا، شوقنا زاد والله مهما طول الغياب. محمد مشتاق إليك والله، محمد قلبي عليك صلى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلوا على نبينا المصطفى طه دينا، هو خير العالمين ابن عبد الله. صلوا على نبينا المصطفى طه هدينا، هو خير العالمين ابن عبد الله. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. الله يا هنانا 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 يا هنانا. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يا إمام الرسل يا سندي، يا إمام الرسل يا سندي. الله الله أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وبآخرتي. الله الله يا رسول الله خذ بيدي، ما رأت عين وليس ترى. الله الله مثل طه في الورى بشر، ما رأت عين وليس ترى. الله الله مثل طه في الورى بشر، خير من فوق السماء.
Baik, bisa saya mulai. Sebelumnya teman-teman sekalian, apa suara saya sudah terdengar? Halo, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kak. Sudah terdengar ya? Oke. Baik, bisa saya mulai ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan oprek ruang hari kedua UKM KI Studi Islam Berkala dengan keadaan sehat walafiat, sekalipun dalam kondisi pandemik yang tak pernah usai kita doakan untuk segera berakhir. Tak lupa kedua kalinya sholawat serta salam tetap dicurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alfi dan saya selaku MC sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan. Kedua, persiapan materi. Ketiga, penyampaian materi. Keempat, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, yakni penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, persiapan materi. Dihimbau kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu, baik peserta maupun panitia. Dan juga peserta dihimbau untuk mempersiapkan alat tulis apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung diajukan. Baik, untuk selanjutnya tibalah kita masuk dalam acara inti, yakni pemaparan pemateri. Sebelumnya saya akan menyapa pemateri kita terlebih dahulu, ada Mas Sastra Dinata. Halo Mas Sastra, selamat pagi. Halo Mas Sastra. Apakah sudah masuk ya? Oke, baik. Menunggu Mas Sastra, maka saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Sastra Dinata, jenis kelamin laki-laki, program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Jember, tempat tanggal lahir Tanjung Setia 23 November 1998. Riwayat pendidikan SDM Tanjung Setia pada 2005 sampai 2011, SMPN 1 Pesisir Selatan 2011 sampai 2014. Lantas SMAN 1 Pesisir Selatan 2014 sampai 2017. Jabatan Koor FH UNED di tahun 2017 sampai 2019. Lantas pengurus bidang keanggotaan UKMKI SIB FH UNED 2020 sampai 2021, Ketua Umum BPM UNED 2019 sampai 2021, Ketua Rayon PMI Rayon Hukum UNED 2020 sampai 2021, dan yang terakhir yaitu anggota Dewan Pembina selama Jember 2021-2022. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya silahkan kepada Mas Sastra untuk menyampaikan materinya. Halo Mas Sastra, mungkin tidak ada kendala jaringan atau apapun. Halo Mas Sastra. Atau mungkin panitia bisa menghubungi Mas Sastra, mungkin ada kendala jaringan. Oh ya, halo Mas Sastra. Iya ya, halo. Suaranya kecil, Mas. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran tapi suaranya kecil sekali. Coba bentar. Cek, halo.
Masih kecil, Mas. Kedengeran nggak? Masih belum? Halo? Iya, halo Mas. Kecil sekali suaranya Mas Astra. Atau suara saya yang saya besarin? Biar Atau mungkin ke teman-teman udah keras mungkin suaranya. Halo, cek. Masih kecil di Alfi. Mungkin ada masalah di AirPod. Keras nggak kira-kira? Oke, lebih lebih ini sih. Halo? Kecil, Mas. Di Alfi kecil sih, mungkin di teman-teman udah ini nggak? Masih Mas Astra, masih kecil. Mungkin ada masalah di earphone-nya. Iya. Cek. Bisa nggak? Udah bisa nggak? Udah, itu lebih besar lagi, Udah Mas. lumayan. Monggo. Oke, Oke, sudah baik. Mas Astra. Bisa dimulai ya? Oke, silakan Mas Astra. Oke, baik. Saya join video dulu. Oke. Sebenarnya ada beberapa hal yang memang menjadi beberapa pembahasan ke depan, 1 jam ke depan. Karena memang sangat-sangat tricky ya materi mengenai public speaking. Jadi harapannya kita lebih kepada sharing aja ke depan soal bagaimana membangun argumentasi yang cukup baik tentunya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya moderator. Yang saya hormati tentunya Ketua Umum UKM KISIB, juga segenap panitia yang bekerja pada hari ini, dan juga tentunya yang kita banggakan bersama, calon anggota UKM KISIB tahun 2021. Sebelumnya mohon maaf karena dari tadi pagi banyak sekali kendala soal kesiapan juga, karena memang baru tadi malam sebenarnya saya dikonfirmasi sama teman-teman panitia untuk kemudian mengisi acara materi pada siang hari ini. Tapi tentu tidak menyurutkan iktikat baik kita agar kita senantiasa belajar bersama tentunya. Materi kali ini berkaitan dengan public speaking ya. Menarik karena memang ada materi public speaking ini saya rasa baru di awal-awal ini saja ya, di akhir-akhir masa-masa kepengurusan mungkin 2-3 tahun belakangan ini materi public speaking ini baru muncul di UKM KISIB. Jadi ini kenapa kemudian materi-materi seperti ini saya rasa sangat-sangat baru kalau kita omongkan di UKM KISIB. Karena masa saya pasif tahun 2018, materi public speaking ini sama sekali tidak ada. Jadi memang cukup baru, dan mengapa itu kemudian timbul menjadi materi baru di Pasif Ruang. Ini Pasif Ruang ya? Ya, Pasif Ruang. Karena ada satu fenomena yang cukup, saya katakan yang cukup menarik ataupun juga menjadi hal keprihatinan kita bersama, manakala memang public speaking yang notabene menjadi kemampuan dasar terutama bagi calon yuris, nyata-nyatanya cukup rendah di UKM KISIB. Persoalan tersebut kemudian coba untuk kemudian kita rumuskan agar kecakapan public speaking yang dimiliki oleh anggota UKM KISIB juga cukup terasa. Artinya UKM KISIB juga ke depan tidak hanya melulu ngomongin tentang
lingkup-lingkup, skup-skup yang bisa kita katakan ya itu aja gitu atau terlalu kecil. Tentu tidak. Karena bagaimanapun juga dari latar belakang UKM manapun juga tentu kita sama-sama memposisikan diri sebagai calon yuris yang memang dituntut untuk kemudian cakap secara personal. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ini sangat-sangat tricky ya. Artinya kita hanya butuh trik, kita butuh implementasi saja ngomongin public speaking. Karena secara teoritik bagi saya materi seperti ini tentu tidak sangat efektif. Apalagi dilaksanakan secara virtual seperti ini, itu sangat-sangat tidak menarik sekali. Kenapa? Persoalannya adalah ini ilmu implementatif. Ilmu public speaking ini ilmu implementatif. Artinya kalau kita hanya selesai pada PPT ataupun baca PPT yang saya sampaikan, tentu hal tersebut tidak akan sampai kepada teman-teman semua, terutama calon anggota. Oleh karenanya, harapannya output jangka panjangnya tentu teman-teman bisa mengimplementasikan Teman-teman sekalian bisa ditunggu ya, mungkin lagi ada kendala. Halo Mas. Halo. Oke, baik. Baik, suaranya juga udah bagus banget Mas. Baik. Ya, karena tadi itu kan di laptop, jadi coba saya pindah barusan itu biar kedengaran lebih jelas. Takutnya nggak jelas teman-teman yang lain. Saya lanjutkan. Saya sampaikan juga ilmu materi public speaking ini materi-materi implementatif ya. Artinya teman-teman nggak hanya bisa selesai kalau hanya memahami pada ranah pertemuan kita siang hari ini. Tentu tidak. Apalagi dengan virtual seperti ini sangat-sangat tidak menarik. Baru kemudian diimplementasikan. Tapi tentu itu bukan hal yang menjadi kita perdebatkan, karena paling tidak teman-teman bisa paham sedikit banyak tentang public speaking. Materi ini saya mulai dengan pengertian, silakan teman-teman baca sendiri pengertian public speaking. Artinya secara garis besar public speaking kita berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum artinya kita komunikasi publik, komunikasi dengan orang banyak, komunikasi dengan berbagai individu. Peran kita di mana di sana? Artinya teman-teman bahwa materi ini sangat-sangat dasar. Ya. Kita hanya berbicara soal tentang bagaimana kita bicara di depan orang banyak. Pertanyaannya adalah indikator bagaimana agar kemudian public speaking tersebut dikatakan baik. Nah, memang salah satu indikatornya tentu audiensi ataupun para audiens akan memahami apa yang kita sampaikan. Terkadang banyak sekali teman-teman bahwa materi, mohon maaf, orang yang melakukan public speaking di depan publik, terkadang banyak sekali hal yang sebenarnya itu sangat-sangat substantif, tapi tidak tersampaikan oleh audiens. Nah, teknik seperti ini yang harus kita pahami, agar tujuan dasar dari adanya komunikasi publik tersebut adalah menyampaikan informasi yang kita maksud. Jadi sama halnya dengan materi
public speaking, baik pada saat berpidato maupun jadi moderator dan lain sebagainya, itu semua sama-sama komunikasi publik yang harus kemudian ditujukan untuk memahamkan para pendengar audiens. Seperti itu. Silakan teman-teman ya baca sendiri pengertian dari public speaking itu sendiri. Karena sebenarnya banyak sekali kalau ngomongin pengertian public speaking, tapi lagi-lagi kita coba untuk kemudian tidak terjebak pada ranah-ranah yang sifatnya teoritik. Silakan lanjut. Ini ada beberapa memang metode. Mau nggak mau kita bicara metode juga sebenarnya. Nah memang teman-teman, kalau teman-teman bisa klasifikasi ataupun identifikasi para speaker di Indonesia maupun juga di berbagai dunia, ada banyak sekali jenis-jenis metode public speaking yang diperankan ataupun yang dimainkan oleh beberapa tokoh. Misalkan saya ngambil contoh gaya berbicara dari Presiden Donald Trump dengan misalkan Presiden Joe Biden itu sangat-sangat berbeda. Ataupun misalkan gaya komunikasi antara, kalau misalkan di Indonesia Prabowo Subianto, misalkan dengan Jokowi juga berbeda. Ataupun misalkan paling ranah terkecil saja, dosen A dengan dosen B tentu memiliki metode penyampaian public speaking yang berbeda juga. Nah, itu semua tentu berangkat dari beberapa metode yang mereka pakai. Salah satu yang pertama tentu impromptu ataupun ad libitum. Jadi memang metode ini disebut metode spontanitas. Metode spontanitas itu saya rasa tidak kemudian berangkat secara sangat-sangat spontan, tentu tidak. Kenapa? Spontanitas itu berangkat juga dari proses retorik yang dilatih oleh individu tersebut. Artinya dia sudah melalui banyak proses komunikasi dengan sebelumnya, ataupun misalkan banyak melakukan diskusi sebelum kemudian dia menyampaikan retorik ataupun dialektikanya di depan orang banyak. Itu spontanitas yang memang sudah memiliki modal, artinya sudah memiliki dasar. Jadi tidak kemudian diartikan public speaking spontanitas yang benar-benar spontan, artinya apa yang terlintas. Karena itu akan kelihatan banget ya, mana yang memang benar-benar spontanitas yang hanya terlintas di pikiran lalu kemudian disampaikan dengan spontanitas yang memang sudah terlatih. Itu akan kelihatan sekali. Makanya banyak sekali teman-teman jika mencermati proses dialektika yang dimainkan oleh teman-teman di lingkungan Anda, teman-teman di permainan Anda, itu terkadang dia ndaki-ndaki, tapi sebenarnya bulat ataupun misalkan nggak nyampe informasinya ke kita. Itu banyak sekali terjadi. Itu miskomunikasi yang memang dia mencoba mengeksplor pikirannya untuk spontan berbicara satu dua hal yang sebenarnya itu tidak nyambung ke kita. Itu teman-teman. Silakan lanjut. Yang kedua, ini ada main script ataupun reading complete text. Jadi ini metode ini memang disiapkan ya. Artinya contoh misalkan kayak moderator itu tadi, ataupun misalkan kayak seseorang yang mau pidato di depan umum, memberikan sambutan ataupun lain sebagainya, baik resmi ataupun formal ataupun informal, mereka biasanya melakukan persiapan dengan membuat satu naskah pidato yang kemudian itu dibaca. Ya. Banyak sekali tentu. Teman-teman, saya rasa sekarang eranya digital, artinya teman-teman bisa lihat
bagaimana beberapa tokoh publik seperti presiden misalkan ataupun menteri ataupun lain sebagainya, mereka melakukan pidato dengan reading complete text ataupun berupa naskah. Memang kelebihannya banyak ya, artinya metode ini banyak sekali kelebihannya. Dia tentu pasti akan lebih lancar berbicara, hal-hal yang menyimpang dia dapat hindari, artinya pembicaraannya terarah, terorganisir gitu. Dan juga dia dapat melakukan pemilihan kata-kata yang tepat dan bijak. Hanya memang kekurangannya tentu dia seperti akan berbicara sendiri. Pembicaraannya sangat-sangat normatif ataupun sangat-sangat kaku dan juga tidak timbul interaksi antara si speaker dengan pendengar. Nah, itu dua hal, kelebihan maupun kelemahan dari reading complete text. Sementara yang ketiga ini hafalan. Saya rasa ini banyak sekali metode seperti ini banyak sekali dilakukan oleh kita dulu mungkin. Kalau teman-teman sebagian ikut lomba pidato, SD, SMP, dan lain sebagainya, saya rasa ini metode yang sering sekali dilakukan. Artinya kita membuat satu manuskrip atau naskah itu tadi yang kemudian itu kita hafalkan. Memang ini metode ini lebih mengandalkan kepada memori ya, artinya ingatan. Kita harus dituntut untuk menguasai susunan bahasa, ide maupun gagasan yang memang terdapat dalam naskah tersebut. Dia juga lebih efektif. Metode ini memang lebih efektif karena kita hafalan, artinya kita tidak akan kecil kemungkinan kita akan mengefektifkan kata-kata ataupun juga terhindar dari pemborosan kata-kata. Nah, ini metode hafalan yang memang salah satu hal yang ekstra yang perlu kita perhatikan adalah teknik menghafalnya. Teknik menghafalnya. Terus kemudian ini terakhir kalau tidak salah, extempore ataupun using note. Jadi dia ini berpidato hanya menggunakan garis-garis besar. Teman-teman kalau misalkan sudah ikut lomba debat, saya rasa teman-teman tahu metode seperti ini ya. Sebenarnya ini cukup baik metode seperti ini, using note ini. Karena memang dia akan membawa satu kertas berukuran kepalan tangannya untuk kemudian mencatat garis besar dan pokok-pokok penunjangnya. Artinya bahwa dalam satu hal ataupun kesempatan yang akan kita bicarakan di depan publik, kita memiliki misalkan 3, 4, ataupun 5 gagasan yang akan kita bawa. 3, 4, 5 gagasan itu menjadi modal kita untuk kemudian mengarahkan pokok pembicaraan yang benar-benar terarah dan tersistematis. Memang potensi pemborosan kata-kata tetap ada pada metode seperti ini. Karena kita tentu tidak akan kaku ya menerapkan metode seperti ini. Karena pasti juga kita akan dituntut untuk berdialektik. Hanya saja memang tujuannya adalah untuk kemudian membentuk hal-hal yang memang disampaikan nanti secara tersistematis. Ini banyak sekali dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memang contoh misalkan akademisi ataupun misalkan pada momen-momen debat pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Ini metode seperti ini banyak sekali dilakukan. Artinya mereka hanya pegang pokok permasalahan ataupun hal yang akan disampaikan. Selebihnya mereka akan bicara tentang proses dialektik untuk meyakinkan pendengar ataupun menyampaikan hal yang akan disampaikan kepada pendengar seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin
ada beberapa. Sebenarnya saya kalau ngomongin persiapan public speaking, ini sebenarnya seperti apa ya? Karena memang sangat-sangat teoritik. Orang akan bicara persiapan public speaking tentu akan bicara tentang mental. Ataupun orang akan melakukan public speaking tentu akan harus siap fisik dan materi. Nah, ketiga hal ini saya rasa tidak perlu kita bahas panjang lebar. Nah, yang paling penting adalah ketiga ini benar-benar bisa kita lakukan dengan persiapan yang matang. Yang tiga-tiga ini bisa sangat mungkin kita penuhi syarat-syarat seperti ini dengan melakukan latihan-latihan public speaking kuat, penguasaan materi yang benar-benar padat, ataupun juga kita bicara tentang by data yang harus kita kuasai. Teman-teman nanti misalkan kayak pidato, itu akan bicara by data, itu akan bicara tentang apa tujuan ke depan, visi kita ke depan. Ketiga ini menjadi syarat mutlak menurut saya yang harus dikuasai oleh para speaker. Selanjutnya mungkin boleh lanjut. Slide-nya boleh lanjut. Oke. Ini juga ya, teman-teman, teknik vokal sebenarnya teman-teman harus perhatikan juga. Karena apa? Public speaking ini kalau ngomongin kecirian ataupun kekhasan, itu banyak sekali jenis bentuk dan lain sebagainya. Makanya kalau teman-teman lihat speaker-speaker baik di dunia maupun misalkan di Indonesia, mereka memiliki kecirian ataupun kekhasan masing-masing. Tapi mereka juga tidak akan pernah lepas dari beberapa teknik vokal yang mereka mainkan. Contoh ngomongin intonasi. Orang mengkritisi contoh misalkan satu rancangan undang-undang, maka mereka akan membangun satu intonasi yang benar-benar kuat meyakinkan. Contoh ketika speaker akan bicara bahwa RUU Omnibus Law ataupun undang-undang cipta kerja misalkan itu undang-undang yang syarat akan kepentingan. Intonasi mereka pasti akan naik. Karena apa? Mereka akan meyakinkan publik bahwa benar undang-undang cipta kerja itu merupakan undang-undang yang berpotensi merugikan rakyat. Mereka akan bicara seperti itu. Berbeda halnya dengan misalkan intonasi yang dimainkan ketika kita dalam proses negosiasi. Negosiasi ataupun misalkan kita di lembaga-lembaga peradilan. Artinya di sana kita juga akan bicara tentang bagaimana proses meyakinkan lawan bicara kita dengan sentuhan-sentuhan emosional. Sebagai contoh misalkan negosiator, mereka tentu akan bicara tidak hanya kemudian melulu memenangkan klien mereka. Pengacara misalkan memenangkan klien. Tentu tidak. Dalam proses negosiasi misalkan, mereka akan bicara tentang bagaimana menggiring opini yang dibangun oleh lawan bicaranya untuk kemudian digiring agar kemudian sepakat dengan apa yang ingin dia sampaikan. Intonasi tersebut dimainkan turun, rendah dan lain sebagainya. Artinya bahwa kita harus melihat sikon ataupun kondisi. Orang orasi di depan umum, di depan gedung DPR tentu akan berbeda dengan orang yang orasi di dalam gedung. Di luar gedung dengan di dalam gedung tentu akan berbeda. Itu yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi teman-teman silakan pelajari intonasi ini ketika pada satu momen-momen. Itu tadi contoh momen ketika orang mengkritisi suatu hal, momen ketika seseorang
misalkan memberikan pujian kepada seseorang, ataupun momen-momen yang memang sangat-sangat krusial, contoh melalui perdebatan antara satu dua individu. Itu intonasi yang sangat-sangat berbeda. Dan itu tidak akan bisa kalau hanya misalkan kita selesai di sini. Teman-teman harus bisa kemudian mengeksplor ini lebih jauh. Bagaimana melihat proses intonasi yang dimainkan oleh para speaker. Nah, ini selanjutnya artikulasi juga sama saya rasa ya. Artinya kejelasan berbicara itu jadi hal mutlak juga agar kemudian ya paham para pendengar untuk mengartikan tiap kata yang diucapkan oleh para speaker. Aksentuasi sama halnya, sebenarnya aksentuasi ini lebih spesifik di intonasi. Artinya dia hanya bicara tentang penekanan pada kata-kata tertentu yang memang harus dilakukan. Contoh RUU Omnibus Law, misalkan pada kata-kata tertentu dia bicara bahwa RUU Omnibus Law merupakan undang-undang yang syarat akan kepentingan para kelas menengah atas, pemilik modal. Karena apa? Ketika dia akan bicara data, maka dia akan bicara tentang penekanan kata-kata yang itu menunjukkan bahwa poin penting yang ingin dia sampaikan. Speaker ingin sampaikan bahwa saya punya data ini untuk meyakinkan Anda, untuk kemudian setuju bahwa apa yang saya sampaikan Undang-Undang Cipta Kerja itu misalkan bermasalah. Dia akan bilang bahwa ya dia akan sepakat dengan apa yang menjadi ucapan dari speaker tersebut. Itu tujuan dari aksentuasi agar kemudian meyakinkan para pendengar kemudian menyetujui apa yang ia sampaikan. Pemenggalan kalimat, saya rasa ini hanya bicara tentang efektivitas ya. Artinya teman-teman harus memerhatikan tanda baca ataupun tanda titik. Bukan berarti kemudian teman-teman berbicara berangkat dari buku, tentu tidak. Artinya akan kelihatan sekali ya teman-teman bicara secara natural dengan teman-teman menghafal dari buku. Contoh misalkan kita berbicara di depan umum, lantas kemudian kita pelajari satu buku penuh, untuk kemudian kita sampaikan. Bahkan tanda titik koma di dalam buku tersebut tersampaikan di dalam forum public speaking. Tentu akan kelihatan sekali, sangat kelihatan sekali. Makanya teman-teman kalau misalkan debat, lomba debat dan lain sebagainya, teman-teman akan kelihatan sekali bagaimana kemudian mengucapkan kata-kata yang sebenarnya itu disusun dari tulisan Anda sendiri dengan mengucapkan kata-kata yang sangat-sangat natural. Artinya proses dialektika Anda, teman-teman semua bermain. Itu akan kelihatan. Jadi itu akan jadi penilaian tersendiri kenapa kemudian pemenggalan kalimat itu akan jadi indikator bagaimana melihat seseorang benar-benar bisa menguasai substansi yang disampaikan. Silakan lanjut. Ya, ini sama aja sebenarnya, tetap teknik bicara infleksi, ya, artinya turun naik suatu nada ya, kecepatan, speed juga. Nah, ini memang ada datanya ya, riset kalau menunjukkan 104 ataupun sampai 144 kata per menit orang Indonesia berbicara. Tapi bagi saya tidak penting untuk kemudian kita cepat atau tidaknya. Yang penting adalah bagaimana informasi yang Anda sampaikan itu benar-benar tersampaikan kepada pendengar Anda. Banyak sekali sebenarnya speaker yang berbicara cepat ataupun misalkan berbicara lambat tapi kena, ataupun cepat tapi kena. Itu banyak sekali. Contoh misal sales tentu akan berbicara cepat. Betul, banyak rata-rata sales akan berbicara cepat. Tapi dengan menggunakan kata-kata yang efektif.
Bayangkan misalkan Anda berbicara cepat, speed cepat misalkan, tapi tidak menggunakan kata-kata yang efektif. Saya bisa membayangkan para pendengar pasti akan mengalami kebingungan. Karena sudah cepat, kemudian menggunakan kata-kata yang tidak efektif, ditambah misalkan dengan nada suara yang tidak tepat pada penekanan kata-kata. Itu saya bisa bayangkan betapa bingungnya para pendengar mendengarkan individu tersebut berbicara. Silakan lanjut. Oke, ini mungkin terakhir ya. Artinya kalau ngomong kegugupan, sekali lagi saya sampaikan bahwa public speaking itu adalah ilmu implementatif. Artinya teman-teman bahwa semuanya butuh persiapan. Gitu. Artinya apa? Kalau hal-hal seseorang ataupun individu melakukan persiapan public speaking di depan umum, tanpa kemudian ada persiapan yang matang, tanpa ada persiapan yang jelas, tentu hal tersebut tidak akan sesuai dengan tujuan dari public speaking. Karena pasti dia akan mengalami nervous ataupun kegugupan, dia tidak siap, materi tidak siap, dan lain sebagainya. Suasananya juga di luar ekspektasinya mungkin, ataupun dia takut menjadi pusat perhatian, dan lain sebagainya. Poin 1 sampai 6 penyebab kegugupan atau kecemasan tersebut, teman-teman harus antisipasi. Artinya ngomongin pengalaman pertama, teman-teman bisa mulai dengan diri teman-teman sendiri, ataupun di ruangan, ataupun misalkan di lingkup terkecil pertemanan. Contoh misalkan 3-4 orang akan berbicara tentang public speaking. Hanya dengan 4 orang tersebut. Anda bisa mulai dengan lingkungan terkecil Anda, ataupun bahkan Anda berbicara dengan Anda sendiri di depan saya. Itu metode yang memang sering dilakukan oleh orang-orang. Ataupun dengan suasana baru dalam arti bahwa kita berada pada posisi yang benar-benar dituntut untuk maksimal. Biasanya suasana baru misalkan orang yang pidato di SMA dengan orang yang pidato di kuliah itu akan berbeda. Itu akan berbeda karena memang yang pertama secara kuantitas pendengar itu akan jauh lebih besar. Ataupun juga misalkan teman-teman juga akan memiliki satu indikator yang cukup tinggi kalau ngomongin public speaking. Sehingga terkadang orang nggak nyampe di sana. Contoh misalkan seseorang pengen menyampaikan satu pidato utuhnya agar kemudian dapat didengarkan orang banyak, agar kemudian dapat aplaus. Tapi tujuan tersebut nggak sampai. Karena apa? Ekspektasinya terlalu tinggi. Atau misalkan seseorang mau pidato dengan tanpa persiapan, karena dia tahu bahwa audiensnya nggak akan mau menyanggah pembicaraan, gaya bicaranya misalkan, ataupun misalkan substansi materi yang seorang speaker nggak mau melakukan persiapan tersebut. Tapi di luar ekspektasinya ternyata banyak sekali pendengar yang tahu tentang isi substansi materi tersebut. Maka speaker harus dituntut benar-benar bisa ataupun tahu dengan kondisi para pendengarnya nanti. Contoh misalkan gaya bahasa dengan teman-teman mahasiswa, dengan gaya bahasa yang digunakan di depan masyarakat umum tentu akan berbeda. Penggunaan kata-kata yang sifatnya akademitif, tentu akan banyak digunakan pada speaker yang akan berbicara di depan mahasiswa. Dengan gaya bicara di depan masyarakat umum tentu akan berbeda. Karena akan jauh lebih sederhana.
Makanya para speaker contoh misalkan kayak di ILC ya, tentu akan dituntut benar-benar bekerja keras. Karena audiensnya itu dari berbagai latar belakang manapun. Mulai dari mahasiswa, masyarakat umum, praktisi, dan lain sebagainya. Mereka dituntut untuk kemudian menyelaraskan bagaimana mereka berbicara menggunakan bahasa, kata-kata dengan gaya bahasa yang dapat diterima oleh semua kalangan. Makanya mereka cukup di samping mereka harus punya substansi materi yang disampaikan, di samping itu juga mereka harus membungkus itu agar kemudian tersampaikan oleh para pendengar. Karena memang dari banyak latar belakang. Jadi teman-teman mengatasi keburukan cuma satu sebenarnya. Artinya kita hanya butuh persiapan. Kita akan berbicara, kalau ngomongin kesiapan tentu kita akan berbicara jauh lebih percaya diri. Kita juga jauh lebih tenang dan lain sebagainya. Artinya teman-teman bahwa ini hanya persoalan tentang pengalaman sebenarnya. 1, 2, 3 kali teman-teman bisa melewati persoalan kegugupan berbicara di depan umum. Insya Allah selebihnya teman-teman akan jauh lebih percaya diri. Karena memang kita berangkat dari pengalaman, kita sudah tahu bagaimana mengatur ritme pembicaraan di depan masyarakat, di depan para pendengar. Jadi itu mungkin dari saya, teman-teman. Sekali lagi, silakan bertanya teman-teman ataupun hal apapun juga. Dan juga saran nanti teman-teman juga kepada teman-teman panitia. Kalaupun memang materi public speaking ini mau diseriusi, saya harapannya juga teman-teman bisa memfollow up lebih lanjut. Artinya bahwa ini bukan hanya sekedar materi untuk menyelesaikan tanggung jawab. Tidak. Karena ke depan, percakapan secara personal itu sangat-sangat diperlukan. Apalagi saya sampaikan tadi bahwa kita ini calon jurist dengan kita punya kemampuan dasar berbicara ataupun menulis dan lain sebagainya. Jadi harapannya SIP ke depan benar-benar bisa mencetak kader-kader yang punya person tersendiri, gitu. Person yang memang bisa menjangkau ranah yang jauh lebih luas. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Mas Sastra atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali. Terlebih karena kita Fakultas Hukum, di mana basic kita terkait dengan juga debat dan kepenulisan. Jadi saya rasa ketika kita berargumentasi, berretorika, public speaking seperti demikian teknik-tekniknya sangat sekali diperlukan seperti itu. Nah, rupanya teman-teman sekalian nggak sabar nih pengen tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan public speaking yang telah diberikan materinya oleh Mas Sastra. Silakan teman-teman sekalian yang ingin mendiskusikan atau ingin bertanya, monggo bisa langsung di unmute mikrofonnya, silakan. Mana nih teman-teman sekalian, ayo dong on cam, ayo kita patuhi aturan di mana di sini diperkenankan untuk teman-teman sekalian mengaktifkan kamera, karena itu juga merupakan bagian dari penilaian kelulusan dari UKMKI Studi Islam Berkala. Ayo teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau mungkin saya dulu deh, Mas Sastra, saya ingin bertanya. Tadi kan saya mendengar pemaparan materi dari Mas Sastra ini begitu luar biasa sekali terkait dengan public speaking. Namun yang saya rasa berbagai teori-teori tersebut memang intinya adalah pengalaman begitu ya, Mas. Nah, saya rasa ketika kita ingin membentuk suatu pengalaman juga kita harus ditunjang. Nah, penunjang daripada pengalaman itu sendiri bisa dari UKM, bisa dari organisasi seperti itu, Mas. Nah, gimana sih kalau misalnya ternyata kondisinya itu sekalipun saya sudah mengikuti UKM, saya sudah mengikuti organisasi, dan saya juga sudah berusaha untuk ketika nongkrong sama teman-teman saya, di mana teman-teman saya ada 2-3 orang dan lebih, ketika itu saya mencoba untuk berbicara, namun ternyata ketika bertemu dengan forum-forum yang lebih besar kembali, saya masih tetap gugup, saya masih tetap
aduh nervous nih, akhirnya argumentasi yang saya berikan yang sebenarnya diawali dengan persiapan yang saya rasa begitu matang dan saya cukup hafal, bahkan saya sudah paham sekali terkait dengan materi saya, tiba-tiba langsung buyar karena memang rasanya kayak gugup dan serasa saya tidak bisa memaafkan diri saya ketika di forum tersebut gitu, Mas. Itu gimana sih cara penanggulangannya biar saya tidak berlarut-larut dan saya bisa di tengah-tengah jalan itu bisa kayak, baik saya bisa gitu, dan akhirnya saya bisa lancar kembali seperti itu Mas Sastra. Ya, saya jawab dulu ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus paham juga bahwa sebenarnya menjadi speaker itu tidak harus bicara lantang hebat di depan masyarakat, di depan orang. Tentu tidak. Teman-teman bisa meyakinkan 1-2 orang dengan lingkungan pertemanan Anda yang paling kecil aja, Anda sudah menjadi speaker. Artinya bahwa hal-hal tersebut sebenarnya bertahap. Tidak semua kemudian kita anggap orang yang pintar membacot itu dianggap sebagai speaker terhebat. Itu tidak. Artinya bahwa teman-teman harus paham yang mana retorika, mana dialektika, mana bacot itu harus berbeda. Kalau misalkan kata Socrates kan orang dia lebih suka proses dialektika katanya daripada retorika. Karena kalau dialektika dia akan bicara tentang data dan fakta. Itu adalah speaker. Kalau retorik dia hanya retoris. Artinya dia tidak by data, tidak berdasarkan data. Oleh karenanya itu kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa sebenarnya kita hanya bicara tentang proses tahapan. Artinya sekali lagi yang perlu saya luruskan, speaker itu bukan kemudian orang yang hanya pure ataupun mutlak pandai berbicara di depan masyarakat umum yang lebih luas. Itu tidak. Semua itu butuh tahapan. Artinya bahwa ini hanya ngomongin tentang kesiapan mental saja. Coba kita posisikan misalkan orang yang pintar dialektik dengan di depan dua orang temannya dengan orang yang saya rasakan tidak. Artinya bahwa teman-teman kita hanya bicara tentang kesiapan apa yang akan kita bicarakan dengan modal yang akan kita sampaikan. Bukan kemudian kita bicara dalam perspektif para pendengar. Saya sampaikan dalam perspektif para pendengar, kita hanya bicara tentang bagaimana menyelaraskan informasi tersebut agar mudah tersampaikan. Dalam perspektif speaker, kita akan bicara tentang kesiapan materi, mental ataupun fisik itu tadi. Oleh karenanya, bukan hal yang perlu dipertentangkan ketika pintar misalkan dialektik dengan dua orang, ataupun dengan ratusan orang tersebut. Karena kuantitas itu bukan ukuran untuk kemudian sukses tidaknya menjadi speaker. Itu tidak. Saya banyak sekali terkadang para motivator tersebut mengundang banyak ratusan orang, teman-teman mahasiswa misalkan di kampus, biasanya di kampus itu banyak sekali kemudian capaian misalkan kayak ratusan, 200-an, 300-an lebih orang itu jadikan indikator keberhasilannya menjadi speaker. Tentu tidak. Sekali lagi saya sampaikan bahwa orang menjadi speaker itu bisa kemudian berbicara di depan temannya sendiri sudah menjadi speaker. Artinya sekali lagi kalau misalkan mau menuntut indikator keberhasilan itu bisa meyakinkan 1.000 orang, maka saya katakan itu bukan lagi dialektika sebenarnya. Tapi itu retoris yang dimainkan agar kemudian menyentuh mental para pendengar dengan begitu besarnya orang yang hadir di tempat tersebut. Jadi itu yang mungkin bisa saya jawab ya
Artinya kita lagi-lagi ngomongin kesiapan saja, dan juga saya perlu meluruskan beberapa pandangan-pandangan tersebut agar kemudian menjadi speaker itu tidak harus kemudian dengan indikator-indikator yang lazim misalkan kita dengar selama ini. Sekian mungkin. Wah, menarik sekali nih Mas Astra. Semakin panas ya teman-teman sekalian pemaparan materi dan juga jawaban dari Mas Astra yang begitu luar biasa. Baik, teman-teman sekalian silakan yang ingin bertanya kembali terkait dengan public speaking. Ayo, mungkin sebelumnya teman-teman bisa on cam, bisa mengaktifkan kameranya. Ini Alfi panggilin satu-satu ya. Ada ini, ada Mbak Desi, ada Denny, ada Anisya, ada Septiana Putri, ada Ahmad Alvin Sultoni, ada Reni, ada Maifada, dan juga Mbak Alfi. Silakan teman-teman sekalian mengaktifkan kamera khusus untuk peserta dari UKM SIB, dikarenakan ini juga masuk ke dalam penilaian. Oke, baik. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Kak, izin bertanya sebenarnya. Oke, baik. Suaranya kecil, Dek Septi. Iya, izin bertanya. Silakan, Kan Dek. gini kan, tiap orang itu kan beda-beda cara bicaranya, apalagi ya punya karakter sendiri-sendiri sih. Misal nih kayak aku sendiri ngomongnya itu kan mesti cepet gitu. Aku emang udah biasa ngomongnya cepet, apalagi kalau apalagi kita itu kayak waktu debat gitu kan, pasti kan ngomong itu kan kayak dibidas pasti kan langsung nangkep langsung kita itu langsung gimana sih cara jawabnya cepat itu gimana, langsung otak itu langsung keluar, oh iya jawabannya harusnya ini gitu kan. Tapi beda tanggapan orang tuh kan kadang tuh kayak gini, sampai kemarin tuh udah debat terus udah jawabin tuh bidasannya, jurinya tuh bilang gini, niat kamu jatuhin mental teman kamu gitu karena cara ngomong kamu kecepetan. Terus yang kedua, kamu nggak punya etika dalam berbicara. Nah, itu yang perlu mungkin aku agak kesinggung dengan kata-kata etika. Etika dalam berbicara bukan hanya dilihat dari ketika kita lomba. Ketika kita lomba pertandingan sama kepribadian itu kan beda ya. Jadi menurut aku itu hal yang paling nggak pantas untuk didengar waktu bilang kamu nggak punya etika dalam berbicara gitu. Gimana sih cara bilang ke mereka bahwa aku punya karakter sendiri gitu. Semua orang itu harusnya itu menghargai gitu. Memang benar, aku emang jikapun aku untuk belajar metode kayak metode ngomongnya pelan yuk gitu. Ya pelan, tapi emang aku pelannya itu ya gini, sampai sini pelannya, nggak sampai pelan kayak siput gitu. Terus gimana sih kita bilang ke orang-orang bahwa ini aku gitu, aku nggak bisa berubah gitu. Gitu sih. Oke, baik. Menarik sekali pertanyaan dari Dek Septi ini. Jadi memang dirasa tidak berkorelasi nih Mas antara etika dari berbicara dengan etika dari karakter dari Dek Septi sendiri, seperti itu Mas Astra. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, yang pertama saya sampaikan bahwa saya sangat menarik kalau ngomongin misalkan karakteristik para speaker. Teman-teman bisa compare kan dari berbagai latar, apalagi misalkan kita punya unsur budaya. Contoh misalkan ciri khas bahasa yang dimainkan oleh Sujiwo Tejo dengan ciri khas yang dimainkan bahasa oleh para budayawan dari Sunda itu berbeda. Atau contoh misalkan karakteristik yang dimainkan speaker dari teman-teman advokat dengan karakteristik bahasa yang dimainkan oleh teman-teman akademisi, dosen dan lain sebagainya itu juga berbeda. Artinya mereka memiliki karakter yang berbeda yang sebenarnya itu menjadi kecirian mereka sendiri. Makanya banyak sekali para lulusan ilmu komunikasi yang sekarang misalkan jadi komunikator perusahaan, misalkan komunikator lembaga negara, itu bahkan mereka memiliki karakteristik yang sebenarnya di luar dugaan kita, ekspektasi kita. Banyak sekali teman-teman, bahkan guru besar ya, contoh misalkan kayak
Profesor Irman Putrasidin, kalau teman-teman perhatikan, itu karakternya berbeda, sangat-sangat mencirikan kecirian Makassarnya. Dengan teman-teman misalkan lihat pembicaraan yang dibuat oleh, kalau dulu ada namanya profesor dari UNER, profesor saya lupa, itu berbeda karena dia berangkat dari Minahasa, Sulawesi, juga sangat keras. Dengan guru besar misalkan yang dari suku Jawa, juga sangat berbeda. Artinya mereka memiliki karakteristik dengan intensitas vokal yang berbeda, dengan penempatan kata-kata yang berbeda juga, bahkan intonasi pun berbeda. Kembali lagi pertanyaan saya, kalau kesimpulan pertama saya adalah kita perlu kemudian menerapkan ataupun perlu punya kecirian khusus dalam berbicara, maka kembali pertanyaan yang kedua adalah kenapa kemudian dengan intensitas saya seperti ini terkadang minim ya, atau seperti apa tadi itu, tanggapannya kurang gitu. Ya, yang berbicara cepat tadi itu berarti dianggap tidak terlalu efektif dalam berbicara, seperti itu mungkin. Tadi itu ya penanya. Dianggap tidak beretika dalam berbicara. Padahal kan debat sama cara ngomong biasa kan berbeda. Kasus debat. Oke, baik. Jadi gini. Yang pertama saya balik tadi. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya cepat ataupun lambat, yang paling penting adalah bagaimana kita memilih kata-kata yang efektif agar kemudian itu tersampaikan secara efektif informasi tersebut kepada para pendengar. Dalam arti bahwa sekalipun misalkan siapa ini? Septiana Putri tersebut dengan keciriannya, teknik berbicara cepat dan lain sebagainya. Tapi Septiana Putri juga harus paham bagaimana memilih kata-kata yang tepat. Makanya saya bayangkan aja tadi itu. Kalau misalkan sudah berbicara cepat dengan menggunakan kata-kata yang tidak efektif, betapa susahnya para pendengar akan mendengarkan informasi misalkan yang akan disampaikan. Jadi saran dari saya, coba gunakan kata-kata yang tepat. Dan juga berbicara cepat bukan berarti juga kemudian menanggalkan intonasi dan teknik penekanan kata tersebut. Sekali lagi saya sampaikan bahwa berbicara cepat bukan kemudian berarti meninggalkan intonasi yang dimainkan di tiap kalimat dan juga penekanan kata-kata yang meyakinkan publik, meyakinkan pendengar. Itu harus dipahami dalam arti bahwa kita perlu mengkonversikan berbagai hal tadi dalam satu bentuk teknik berbicara. Contoh misalkan kayak Septiana itu tadi, teknik berbicara cepat. Itu harus kemudian kita konversi. Jangan sampai kemudian kita berbicara cepat tapi tidak menggunakan intonasi ataupun juga penekanan kata-kata yang tepat juga. Nah, itu yang salah. Terkadang orang miskomunikasi dengan orang yang berbicara cepat karena memang tidak menggunakan intonasi yang jelas. Nah, ke depan saran dari bahwa kita perlu menerapkan intonasi, teknik penekanan kata-kata yang tepat. Di samping kemudian kita juga harus memilih kata-kata yang benar-benar efektif. Jadi itu jangan sampai kemudian kita mengartikan bahwa teknik berbicara cepat itu loss semua gitu, tidak menggunakan intonasi dan lain sebagainya. Itu tidak, bukan seperti itu yang dimaksud. Artinya tetap dengan keciriannya, kita punya kecirian masing-masing dan juga kita punya gaya bahasa yang tersendiri dengan menggunakan intonasi yang tepat, penekanan kata-kata yang tepat, dan juga pemilihan kata-kata yang efektif. Seperti itu. Persoalan, jadi gini, persoalan debat, sebenarnya kita bicara tentang manner method juga. Artinya bahwa bukan jadi alasan sebenarnya.
dan saya tidak sepakat kalau ditanya bahwa teknik berbicara cepat itu akan mengganggu mental lawan. Bukan itu, justru itu berpotensi jadi bumerang buat kita. Bayangkan saja betapa kemudian dengan teknik berbicara cepat kita akan mengeluarkan data lebih cepat, padahal harusnya data tersebut bisa kita save pada 5 menit ke depan. Dan itu akan jadi bumerang ketika misalkan lawan bicara itu tahu data tersebut dan akan kemudian dibenturkan. Artinya kita harus menjaga itu. Sekali lagi, teknik berbicara cepat bukan berarti kemudian jor-joran di awal. Pemborosan kata-kata, data yang harusnya disampaikan 5 menit belakangan, ternyata disampaikan lebih awal, 5 menit lebih awal. Itu hal-hal yang harus diantisipasi, sehingga lawan bukan kemudian menurunkan mentalnya, tapi malah menjadi alat untuk mereka kemudian melakukan counter opini yang dibangun oleh Anda sendiri. Itu mungkin kalau dari saya. Oke, baik. Mungkin sebelumnya ada feedback dari penanya terlebih dahulu. Silakan Desapti kalau ada feedback. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada feedback. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya, teman-teman. Oke, baik. Mungkin karena terbatasnya waktu, saya membuka pertanyaan terakhir. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin dari Dek Silvi. Silakan kalau ada yang tanya. Terus ada Nisha, ada Alvin, ada Reni. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin dari Ketua Panitia, silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Gimana teman-teman? Atau dirasa cukup? Saya hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemateri kita yang luar biasa, Mas Sastra Dinata. Terima kasih atas pemaparan materinya, juga sesi tanya jawab yang luar biasa sekali. Halo? Boleh Iya, closing Mas. dikit? Ya, silakan Mas Sastra. Udah berapa materi? Udah berapa materi yang udah? Bagaimana Mas, putus-putus? Materi udah berapa? Kasih peluang. Oh, Halo? Di Alfi kok putus-putus ya? Silakan. Halo? Iya, Mas. Sampaikan udah materi. Sampai. oh, halo. Enggak, Alif. Silakan, Alif. Iya, di Alfi suaranya putus-putus ya. Halo? Alif tadi saya sekilas pintas dengar ini Mas Kaf. Iya. Mas Sastra menanyakan perihal sudah sampai materi keberapa seperti itu. Berapa materi lagi? Oh, ini Mas Sastra. Sekarang materi terakhir perihal public speaking ini seperti itu. Oke, harapannya gini teman-teman, teman-teman SIP, kalaupun memang ini mau ditingkat persoalan terkait dengan public speaking anggotanya, harapannya benar-benar dikawal serius. Dalam arti bahwa saya sangat-sangat menolak hal-hal yang sifatnya normatif, sangat-sangat teoritis. Ke depan teman-teman harus bicara tentang implementatif yang jelas juga. Nah, teman-teman UKM SIP ngomongin tentang pengawalan public speaking anggota-anggotanya. Dalam arti bahwa
ini semua nggak bisa kemudian instan ngomongin public speaking. Saya sampaikan bahwa ini kalau hanya dipahami sampai sini, materi-materi atau hal yang saya sampaikan itu mentah. Saya sampaikan itu mentah. Ini semua butuh aplikatif yang jelas yang dilakukan oleh teman-teman SIP. Makanya harapannya sesering mungkin mengadakan forum-forum yang memang itu bisa mengeksplor gaya komunikasi, gaya bicara yang diperankan oleh anggota-anggota. Harapannya seperti itu. Jadi setiap materi yang disampaikan bisa kemudian teman-teman terlepas dari substansi yang mau disampaikan, paling tidak teman-teman bisa mengasah mental dan gaya bicara ataupun gaya proses gaya komunikasi, pemilihan kata-kata yang tepat di depan orang banyak. Seperti itu mungkin ya. Jadi terima kasih teman-teman, saya sampaikan kesempatannya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Sastra atas penyampaian materi dan juga ujangan-ujangan kepada kita semua terkait dengan public speaking khususnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita beralih kepada pengarahan. Mungkin dari panitia bisa memberikan pengarahan kepada seluruh peserta dari UKMKI Studi Islam Berkala. Silakan mungkin dari Alif mungkin, silakan untuk pengarahannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, MC, Kak Alfi. Sekarang kita masuk ke pengarahan ya, mengenai pasif tindak lanjut, seperti itu. Nah, ini di sini peserta yang masih bergabung ada berapa ya kalau Alif boleh tahu? Di sini ada Ismahani, 1, 2. Oh, iya baik. Jadi mungkin nanti Alif akan coba jelaskan kembali di dalam grup peserta mengenai pasif tindak lanjut ini, seperti itu. Karena setelah pasif ruang ini kan merupakan pertemuan terakhir kita, seperti itu. Kemudian nanti adapun mengenai pasif lapang dan pembaiatan anggota itu akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, maka pasif tindak lanjut ini penting untuk Alif sampaikan sekarang gitu. Ya nanti untuk teman-teman yang belum bergabung sekarang bisa Alif jelaskan kembali di dalam itu nanti grup peserta yang sudah ada, seperti itu teman-teman. Sebentar, ini share screen Alif sudah terlihat belum? Alfi? Belum, tidak ada screen. Oke, baik. Sudah. Nah, iya. Tapi sudah, sebentar. Wah. Oke, baik. Adapun ini, ya. Adapun peserta pasif 2021 sebagai syarat kelulusan itu para peserta diwajibkan untuk membuat video ini ya, resume materi pasif ruang. Nah, ini kan sebetulnya ketentuan yang sudah panitia rancang, yang sudah panitia tetapkan di awal gitu. Adapun dikarenakan beberapa hal, yakni kita juga berencana untuk membuka gelombang pendaftaran kedua seperti itu. Nah, kan nanti akan dirasa timpang gitu. Akan dirasa bahwa peserta yang sudah bergabung lebih awal kok mereka mengikuti serangkaian kegiatan tapi kok perlakuannya disamakan seperti itu. Maka dari itu dengan resume materi pasif ruang ini kami khususkan kepada para peserta yang belum mengikuti pasif ruang, seperti itu. Jadi sangat bersyukur dan beruntung kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti serangkaian kegiatan pasif ruang sampai dengan hari ini. Dan Alif mengapresiasi kepada peserta yang sudah mau untuk berkenan hadir dalam serangkaian kegiatan pasif ruang hingga
pada hari ini seperti itu. Nah, adapun yang nanti jadi kewajiban ya buat teman-teman peserta adalah yang kedua, teman-teman, yakni tahsin tilawah 5 terakhir eh, surah juz ammah seperti itu, yakni surah An-Nasr, kemudian Al-Lahab, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas gitu. Adapun em, adapun pengumpulan video ini itu masanya sejak sekarang setelah ini ditutup sampai dengan 16 Mei seperti itu. Yang nanti pengumpulan video ini akan dikumpulkan di dalam suatu link Google Drive seperti itu. Maksud Alif di setor melalui Google Form yang nanti himpunan beberapa file itu akan dimasukkan dalam link Google Drive untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh panitia seperti itu. Jadi ini sebagai syarat kelulusan dan sekali lagi Alif perlu untuk sampaikan ini pengecekan bukan penilaian juga seperti itu. Dalam artian teman-teman tidak perlu sampai mungkin minder atau mungkin merasa wah kemampuan ngaji saya masih baru newbie, masih pemula, atau mungkin biasanya ada kekhawatiran yang timbul dari teman-teman untuk mengumpulkan video sehingga kemudian menghambat teman-teman untuk mau mengirimkan seperti itu kan. Jadi nanti tetap video ini dikumpulkan dalam satu Google Drive yang nanti akan diperiksa oleh panitia yang bertugas sebagai syarat kelulusan seperti itu, teman-teman. Nah, adapun ini ya ketentuan video yang akan dibuat itu nanti landscape seperti itu, karena nanti akan kami upload di akun YouTube Studi Islam Berkala sebagaimana ada tahsin tilawah surah Al-Fatihah yakni pada pasif 8 di tahun sebelumnya itu sudah diupload. Mungkin nanti teman-teman bisa mengecek ke situ ya. Nah, selanjutnya sebentar, ini suara Alif hilang tidak, teman-teman? Masih live, aman. Soalnya Nah, ini hilang deh sekarang. Halo, Liv. Ya, Dek Sylvie. Mbak Alfi ini apresiasi karena mampu on cam sampai dengan sekarang. Ngeri. Halo, Alif. Alif nggak ini. Bentar deh. Ditunggu aja sama santai-santai kok. Ternyata HP-nya Alif lagi lowbat gitu. Oke, mungkin ini teman-teman sekalian terkait dengan keberlanjutan dari pengarahannya juga bisa dilihat dari grup begitu ya. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya yaitu kita beralih ke penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku MC juga sekaligus moderator pada acara Optek Ruang ke hari kedua ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung dan bertahan sampai dengan sekarang. Juga minta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIB Hamasa. Terima kasih.
Oke, baik. Teman-teman bisa meninggalkan room sendiri. Love you guys. Assalamualaikum.